हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज भिडियोटा आपनको माराथन क्लासटा रहिबो भाई आउ एटा आपनको पार्ट 2 टा रहिबो आउ जो माने भी पार्ट 1 टा देखि ना हो से माने प्लीज भाई जाई कि पार्ट 1 टा वाच कर प्रथमे काइना सेतिरे भी 60 टी क्वेश्चन डिस्कशन हेतिला। आज वीडियो रे भी आपनकर 60 टी जीके नॉलेज डिस्कशन करबा आउ पिला माने कमेंट करथिले कि भाई पार्ट 2 टा जल्दी आनंतु। तबे चलंतु भाई आज वीडियो रे डिस्कशन करबा 60 टी क्वेश्चन को। प्रथमे अछि देखंतो आपनको विश्वर उच्चतम शृंखर नाम कौन? आम विश्वर सबुठार उच्चतम शृंखर नाम है कौन? माउंट एवरेस्ट। देखो मु विश्वर कथा कहूँ कहीं आम विश्वर सबुठार उच्चतम शृंखर नाम है माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट अच्छी विश्व परिवेश दिवस केबे पालन करा जाए? आपण विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाए जून मास 5 तारिख रे। जून 5 रे आमर विश्व परिवेश दिवस पालन करा जाए है भाई। एबे नेक्स्ट अच्छी उत्कलमणि नाम किए परिचित? उत्कलमणि नाम आपणक ऑप्शन बी अच्छी देखंतु गोपबंधु दास। गोपबंधु दास उत्कलमणि नाम परिचित अटंती है भाई। आउ एही वीडियो पीडीएफ जो मनकु भी दरकार अछि मु डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक दे देछि। आपण माने जाई कि पीडीएफ टा नै जिवि। सेतिरे आपण मानकर गोटिए मॉक टेस्ट नै भाई, सेतिरे आपणक बहुत सारा मॉक टेस्ट अछि पीडीएफ अवेलेबल करे देछि मु। आपण माने जाई कि पढि नबो हैला। नेक्स्ट अछि ओडिशार जातीय पक्षीर नाम कौन? आम ओडिशार जातीय पक्षीर नाम है ऑप्शन ए रे अछि देखंतु भदभदलिया। आम ओडिशार जातीय पक्षीर नाम है भदभदलिया है भाई। एबे नेक्स्ट अछि ओडिशार राज्यपालଙ୍କ नाम कौन? आम ओडिशार वर्तमान जो राज्यपाल अछंती गवर्नर अछंती तांकर नाम है हरिबाबू कंपापेट। हरिबाबू कंपापेट है आमर ओडिशार वर्तमान राज्यपालଙ୍କ नाम है भाई। नेक्स्ट अछि ओडिशार विधानसभार सदस्य संख्या केते? आम ओडिशार जो विधानसभा अच्छी यार सदस्य संख्या है ऑप्शन बी रे देखंतु 147 टी। 147 टी आम ओडिशार विधानसभार सदस्य संख्या अटे है। एबे नेक्स्ट अच्छी सौर जगतर सबुठारु बड़ ग्रह किए? आमर जो सौर जगत अच्छी जो 8टी ग्रह अच्छी सेति मध्यरु सबुठारु बड़ ग्रह है किए? ऑप्शन सी रे अच्छी बृहस्पति। बृहस्पति है सबुठारु बड़ ग्रह। मन रखिबो आपनको होमगार्ड एग्जाम रे एभलिया इजी क्वेश्चन ही आसीबो। आउ मॉडरेट जदि कहबा मॉडरेट आपको टिके लेवल रो आसीबो जोटा कि आपण माने टिके पढापढी करूतले करि नबो हैला। चलंतु एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। जनगण मन केते समय गान करा जाय थाए? जनगण मन आपनको 52 सेकंड गान करा जाय थाए हैला भाई। जनगण मन केते समय गान करा जाय थाए? 52 सेकंड गान करा जाय थाए हैला। नेक्स्ट अछि ओडिशार वर्तमान आईन मंत्री के अछंती? आम ओडिशार वर्तमान आईन मंत्री अछंती ऑप्शन बी रे अछि देखंतु पृथ्वीराज हरिचंदन। पृथ्वीराज हरिचंदन अछंती आम ओडिशार वर्तमान मंत्री आईन मंत्री जोटा कि हैला। एबे नेक्स्ट अछि केते वर्ष रे थरे जनगणना होय? आपनको केते वर्ष रे थरे जनगणना होय थाए? ऑप्शन डी रे अछि देखंतु 10 वर्ष रे थरे जनगणना होय थाए हैला भाई। 10 वर्ष रे थरे आपनको जनगणना होय थाए। डायरेक्ट ए क्वेश्चन को आपण माने भाई आपनको गेस करके यार मॉक टेस्ट कर भी आपण माने करि पारो हैला। मु क्वेश्चन कहि दोछि आपण माने उत्तर भाबी पारो हैला। नेक्स्ट अछि गोला बारूद कारखाना ओडिशार केउ जिल्ला रे अछि? आपनको गोला बारूद कारखाना जो अछि हम ओडिशार बलांगीर जिल्ला रे अछि हैला। बलांगीर जिल्ला रे आपनको गोला बारूद कारखाना अछि। आ जो माने भी बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रो वीडियो को वाच करूचंदी से माने वीडियो रे भाई गुटी रेड हार्ट टा पठेइबे हैला। नेक्स्ट अछि भारत रो केउ राज्य रो मातृभाषा इंग्रजी अटे? हम भारत रे एमिति केउ राज्य अछि जहार मातृभाषा तो कहबानी से जगह रे अधिकांश लोक सही माने इंग्रजी कहंती? तो सही राज्यर नाम है ऑप्शन सी रे अछि देखंतु नागालैंड। नागालैंड राज्य रे हमर इंग्रजी भाषा अधिक कोन यूज हुए तो सेति पई याको मातृभाषा कहा अछि। तो क्वेश्चन आपनको एमिति भी देखिबा को पाइबे। नेक्स्ट अछि माउंट एवरेस्ट आरोहण करितिबा भारत रो प्रथम महिलांक नाम कोन? हमर जो माउंट एवरेस्ट अछि से हम विश्वर उच्चतम शृंख जोटा कि प्रथम क्वेश्चन थिला माउंट एवरेस्ट। तो सही एवरेस्ट को प्रथमे आरोहण करितबा भारत रो प्रथम महिला जनक हेले कोन? ऑप्शन बी रे अछि देखंतु बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल हेले हमरो माउंट एवरेस्ट आरोहण करितबा भारत रो प्रथम महिला हैला भाई। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। केउ पर्व को आलोक पर्व कहा जाय थाए? आपनको केउ पर्व को आलोक पर्व कहा जाय? ऑप्शन ए रे अछि देखंतु दीपावली को। दीपावली पर्व को आलोक पर्व कहा जाय थाए हैला फ्रेंड्स। केउ पर्व को आलोक पर्व कहा जाय थाए? एगुडा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को केउ पर्व को? दीपावली पर्व को हैला। नेक्स्ट अछि सर्वशिक्षा अभियान केबे आरंभ होइतिला? आम ओडिसा रे सर्वशिक्षा अभियान आरंभ होइतिला भाई जो आपनको बही
ଆପଣଙ୍କ ବହି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏନି କି ଆପଣଙ୍କ 10th 9th ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ରେ ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଭିଏ ଲେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 2001 ମସିହାରେ ହେଲା। 2001 ମସିହାରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନାଲନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପକ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଏହାର ସ୍ଥାପକ ହେଲେ ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁମାର ଗୁପ୍ତା। କୁମାର ଗୁପ୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଲନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପକ ହେଲା ଭାଇ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହାର ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ କେବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଜଣାଇଦେବେ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ। ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ତ ଚାର୍ଲସ ବ୍ୟାବେଜ। ଏହାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଭାଇ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଜାଇନର ଏମିତି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡା ଲୋଭଲେନ୍ସ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ହେଲା କିଏ? ଆଡା ଲୋଭଲେନ୍ସ ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। ଜଷ୍ଟିସ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଭାଇ? ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1949 ମସିହାରେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା 1949 ମସିହାରେ ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରିକୁ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଭାଇ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରିଆଙ୍ଗଲ ହେଲା। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଆସିବ କି ଏହି ତିନୋଟି ଦେଇଦେଇଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁଟି ଅପସନ୍ଟେ ଦେଇଦେଇଥିବ ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବ ସେମାନେ ହିଁ କରିବ ଭାଇ କି ଏଇଟା ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଦେବ କି ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଇଥାଏ ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରିକୁ ଆପଣଙ୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେସନର ଆପଣଙ୍କ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି କିଏ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ ଭାଇ କିଏ? ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଭାଇ ଜାଣିଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଅଛି ଏହାର ରଚୟିତା ହେଲେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 147ଟି। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଧେ ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 147ଟି ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 10ଟି। 10ଟି ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 21ଟି। କେତେ? 21ଟି ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଭାଇ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 147ଟି, ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 10ଟି, ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କେତେ? 21ଟି ହେଲା। ଏହି ତିନୋଟିକି ମନେ ରଖିଦେବ କାହିଁକିନା ଏ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଓର ଏକ୍ଜାମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କର୍ମବୀର ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? କର୍ମବୀର ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ପରିଚିତ। କର୍ମବୀର ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ପରିଚିତ। ଆଉ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ କେଉଁ କବି କୁହାଯାଏ? ଏହିଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିନେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକକୁ। ଭଦ୍ରକକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଇଥାଏ ବା କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ଅପସନ୍ ତିନୋଟି ଯାକଙ୍କୁ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ଭାଇ।
କୋଣାର୍କ ହେଇଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁରୀକୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜାଗାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ମହାନଦୀ ନଦୀକୁ ହେଲା। ମହାନଦୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମୟୀ ନଗରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମୟୀ ନଗରୀ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମୟୀ ନଗରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଆପଣ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ତାହାର ନାମ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ସେହି ରଥର ନାମ ହେଲା ଭାଇ। ଆଉ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳଧ୍ୱଜ। ଏ ରଥର ନାମ ହେଲା ବଳଭଦ୍ର ଯେଉଁ ରଥରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ସେହି ରଥର ନାମ ହେଲା ତାଳଧ୍ୱଜ ହେଲା। ଆଉ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ପଦଳନ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ରଥରେ ବସନ୍ତି ସେହି ରଥର ନାମ ହେଲା ଦର୍ପଦଳନ ହେଲା। এই ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମନେ ରଖିଦେବ। এই ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲର୍ଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ଭାଇ ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ହେଲା। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାବାତ୍ୟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଭାଇ, ଏହା ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1999 ମସିହାରେ ହେଲା ଭାଇ। 1999 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ କବି କିଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ କବି ହେଲେ ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ କବି ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ନାମ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଅଟେ ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଅଛି? ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଚିଲିକାଠାରେ। ଚିଲିକାଠାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଲିକାଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାରଟା ଅଛି ହେଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି? କି ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? 11 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମନେ ରଖିବ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ? 11 ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ। ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବରେହିପାଣି ଜଳପ୍ରପାତଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1876 ମସିହାରେ। 1876 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ କେଉଁଠି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୈନିକ ଆଶା ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୈନିକ ଯେଉଁଟାକୁ ଡେଲି ଆସିବ ହେଲା, ଡେଲି ଖବରକାଗଜ ହେଲା ଦୈନିକ ଆଶା ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୋମବଂଶ। ସୋମବଂଶ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସିଲ୍କ ସିଟି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସିଲ୍କ ସିଟି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଲ୍କ ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି କି କେଉଁ ସହରକୁ କେଉଁ ସିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟାକୁ, ଏଇଥିରେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଟେମ୍ପଲ ସିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ସିଲ୍କ ସିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସିଲଭର ସିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କଟକକୁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଉରକେଲାକୁ, ଦେନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟି କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ଦେନ୍ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁରକୁ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାର ଆଉ
ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟାକୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କହ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୋଧ ଦୈନି କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ଟା ମିଳିଯାଉଛି କି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟାକୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କହ ସେଇଟା କ'ଣ ବୋଧ ଦୈନି, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1861 ମସିହାରେ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆମ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କେଉଁଟା ବୋଧ ଦୈନି, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କେତେ ମସିହାରେ 1861 ମସିହାରେ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ହେଲା ପଖାଳ। ପଖାଳ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ହେଲା। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଯଦି ପଚାରିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁଇଟ୍ ହେଲା ରସଗୋଲା ହେଲା। এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଫେମସ୍ ଭାଇ? ପଖାଳ ଫେମସ୍। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁଇଟ୍ ବୋଲେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁଇଟ୍ ହେଲା ଆମର ରସଗୋଲା ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶା ତାର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସୀମା ଅଂଶୀଦାର କରୁଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତାହାର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ସହିତ? 4ଟି ରାଜ୍ୟ ସହିତ। ଆଉ ସେ 4ଟି ରାଜ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହେଲା ଭାଇ। ଏହାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ? ACJW ଏମିତି କହିକି ଏହି 4ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏହି 4ଟି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ABCD ଆକାରରେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ACJW ଏମିତି କରିକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁକୁ ଦେଖ। ଏରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ସିରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଛତିଶଗଡ଼, ଜେରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଲା। ACJW ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଲା ମହାନଦୀ। ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ବା ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟା? ମହାନଦୀ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଅଛି? କେତୋଟି? 21ଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ତ ହେଲେ ଆମର ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବେକ୍। ଆମର ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବେକ୍ ତ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ, ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲା। ହେଲେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ତ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବେକ୍ ଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କରିବେ କ'ଣ? କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ। କୈଳାସନାଥ କାଟଜୁ ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପଚାରିବ ହେଲା। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବେକ୍। ଏବେ ପୁଣି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ସାର୍ ଏଇଟା ଏତେ ନମ୍ବରର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବେକ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1,55,707 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 1,55,707 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଜନଗଣ ମନ, ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଭାଇ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ହେଲା ଭାଇ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଜନଗଣ ମନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଶବ୍ଦଟା ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ଏପ୍ରିଲରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରେ? 1 ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କିଏ ପାଳନ କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ 1 ଏପ୍ରିଲରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅଛି ଏହାର ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ଆମର ଏହି ଅପସନ୍ 3ଟି ହେବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଲାଗିଛି ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଲାଗିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଚିଲିକା ହ୍ରଦଟା ଏ 3ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ହେବ ହେଲା। ଏ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମନେ ରଖିବ ଚିଲିକା କଥା ଯଦି ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା? ଆମର ପ୍ରଥମେ ତ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଏ 2011 ମସିହାରେ। 2011 ମସିହାରେ ଏହି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରପର ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି ପଚାରିବ
ଏକ ନଭେମ୍ବରରେ ହେଲା 1 ନଭେମ୍ବର 2011 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ନିଆଯାଇଅଛି? ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇଟା ନିଆଯାଇଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଋଗ୍ବେଦ। ଋଗ୍ବେଦ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ନିଆଯାଇଅଛି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଟା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଶାର କୁଲବଧୂ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୁଲବଧୂ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ କୁଲବଧୂ ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଆମର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଭାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଯେଉଁଟାକି 1960 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମୁଭିରେ ଯେଉଁ ମୁଭିଟେ ଥିଲା ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସେଇଟା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ପ୍ରଥମେ ହେଲା। କେଉଁ ମୁଭି? ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 15ଟି ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେଉଁଟା? ଯେଉଁ ମୁଭିଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମର 15ଟି ଭାଷାରେ ସେଇଟା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ମୁଭିର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁଟାକି 2007 ମସିହାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି 15ଟି ଭାଷାରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ କିଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ ହେଲେ ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ ଅଟନ୍ତି ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପାର୍ଟ 3 ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ, ପାର୍ଟ 3 ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏତେ ହାଇ ନାହିଁ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ପାର୍ଟ 1, ଯେଉଁଟାକି 5000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି। ଏବେ ପାର୍ଟ 2 ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ସେଇଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କମିବେ ହେଲା। ପାର୍ଟ 3 ଯେଉଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କମିବେ ହେଲା। ଏମିତି କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଟା ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ଭାଇ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭେଲଟା କମୁଛି, କାହିଁକିନା ଭ୍ୟୁ ଯେମିତି ଡାଉନ୍ ଆସିବ ଦେଖିବ ସେମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ପଡ଼ିଯିବ। ପିଲା ପ୍ରଥମେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ୱାଚ୍ କରିନେବେ, ଦେଖିନେବେ ହେଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ବସିବେ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଗ୍ନୋର କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ଭାଇ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଭାଇ। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।